Today we will study percentage differential protection of delta connected alternator and restricted earth fault protection. In percentage differential protection for delta connected alternator, in the circuit diagram, this is a delta connected alternator winding. In this three phases of alternator winding, three CTs are connected in delta fashion and are externally connected to star connected CTs, which these CTs are outside the alternator delta connected winding. These star connected CTs and these insidely connected delta connected CT secondaries are connected through restraining coil and operating coil, and the star connected point of star connected CT secondaries are connected to earth. The secondary current of two CTs connected in the phase R will become unequal. The difference of the two currents will flow through the corresponding relay coil and complete its path via the neutral pilot. Consequently, the relay operates and the circuit breaker trips the circuit. Currents in the secondaries of the two CTs in the phase R will become unequal, and consider now a short circuit fault occurs between the phases Y and B. If current in phase R is become unequal due to this fault, then because of difference in secondary of these two CTs, this current will flow through this restraining coil and operating coil, and hence this operates the circuit breaker. Now, when short circuit fault occurs between phases Y and B, the short circuit current circulates via the neutral end connection through the two winding and through the fault as shown by the dotted arrows. The current in the secondaries of two CTs in each affected phase will become unequal, and the differential current will flow through the operating coils of the relays connected in these phases. The relay then closes its contacts to trip the circuit breaker. Differential relay provides fast protection to the stator winding against phase-to-phase faults and phase-to-ground faults. The operating time is about 15 milliseconds. Also, it provides full stability for through fault conditions. Through fault म्हणजे एक्सटर्नल फॉल्ट, या अल्टरनेटरच्या बाहेरून पॉवर सिस्टीम मधून आलेले फॉल्ट. तर या स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटरला आपण जसं हे दोन्ही बाजूला सीटी कनेक्ट करून प्रोटेक्शन दिलं होतं, तसंच ह्या डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटरला सुद्धा डेल्टा फेजेस मध्ये हे डेल्टा कनेक्टेड सीटीज टाकले आणि आउटसाइड द डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर हे स्टार कनेक्टेड टाकले, जेणेकरून दोन्ही करंट इक्वल होतील. आणि जर फॉल्ट झाला म्हणजे एक समजा हा आर फेजचा झाला तरी अनइक्वल करंट आपल्याला सर्किट ब्रेकर ट्रिप करून देईल, किंवा वाय आणि बी दोन्ही फेज मध्ये जरी फॉल्ट झाला तरी अनइक्वल करंट या सर्क्युलेटिंग सिस्टीम मधून डिफरन्शियल प्रोटेक्शनचे आपला सर्किट ब्रेकर ट्रिप करतील. असं सरळ साधं प्रोटेक्शन जसं स्टार कनेक्टेडला होतं तसंच डेल्टा कनेक्टेडला आहे. फरक एवढाच केलाय की डेल्टा कनेक्टेडचे वाइंडिंग मधल्या करंट बरोबर बाहेरच्या करंट जो लाईन करंट आहे त्याच्या एवढा होण्यासाठी आपण हे डेल्टा कनेक्ट केले. आता पाहूया आपण की रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का वापरायचं. तर जनरली आपण ह्या डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर जो आहे याच्यात काही न्यूट्रल पॉइंट नाही आहे, मात्र स्टार कनेक्टेड जो आपला अल्टरनेटर असणार आहे त्याचा स्टार पॉइंट न्यूट्रल जो करतात तो जनरली सॉलिडली ग्राउंड असेल तर मात्र आपल्याला अल्टरनेटरची वाइंडिंग ही 100% किंवा ट्रान्सफॉर्मर वाइंडिंग म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरची न्यूट्रल स्टार कनेक्टेडची जर ग्राउंड केलेली असली तर ट्रान्सफॉर्मर 100% प्रोटेक्शन होतो. तसंच अल्टरनेटर ची न्यूट्रल पॉइंट जर सॉलिडली ग्राउंड केलं म्हणजे त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स इंडक्टन्स असं काही म्हणजे त्या कनेक्शन साठी वापरलेलं नाही. खरं तर न्यूट्रल अर्थिंग हा एक स्वतंत्र चॅप्टर आहे आणि जनरली अल्टरनेटर किंवा जनरेटिंग पॉवर प्लांटची न्यूट्रल ही सॉलिडली ग्राउंड करण्याचे फायदे तोटे वेगळे आहेत.
थ्रू रेजिस्टन्स ग्राउंड करण्याचे फायदे तोटे वेगळे आहेत आणि थ्रू इंडक्टन्स ग्राउंड करण्याचे फायदे तोटे वेगळे आहेत. तर इथं आर्किंग ग्राउंड नावाचा एक फॉल्ट तयार होतो. आर्किंग ग्राउंड तो आता आपण काही अजूनपर्यंत शिकलेलो नाही किंवा कसा तयार होतो माहित नाही, आणि तो नलिफाय करण्यासाठी जनरली थोड्याशा इंडक्टन्स आणि रेजिस्टन्स मधून न्यूट्रल ग्राउंडिंग करावं लागतं. मग तो ट्रान्सफॉर्मर असेल किंवा अल्टरनेटर असेल, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग. आता या एका आर्किंग ग्राउंड फॉल्ट मुळे रेजिस्टन्स किंवा इंडक्टन्स अर्थिंग आपलं असणार आणि त्या अर्थिंग मुळे आपल्याला 100% वाइंडिंग फुल्ली प्रोटेक्ट करता येत नाही. का करता येत नाही, तर ते सगळा करंट हा जसा तसा डायरेक्ट काही अल्टरनेटरच्या शेवटच्या टर्म मधला फॉल्ट झाला तर तो डायरेक्टली न्यूट्रल किंवा ग्राउंड होत नाही. रेजिस्टन्स म्हणजे आपल्याला जी सीटी सेकंडरी टाकता येते न्यूट्रल मध्ये ती टाकता येत नाही आणि ती सेन्स करत नाही फुल करंट. त्यामुळे आपल्याला जनरली 80 to 85% जनरेटर वाइंडिंग ही प्रोटेक्ट करता येते अगेन्स्ट अर्थ फॉल्ट्स युजिंग डिफरन्शियल प्रोटेक्शन. द रिमेनिंग 20 to 15% वाइंडिंग फ्रॉम न्यूट्रल साइड लेफ्ट प्रोटेक्टेड बाय द डिफरन्शियल प्रोटेक्शन. अँड हेन्स टू अचीव 100% प्रोटेक्शन अगेन्स्ट अर्थ फॉल्टचाच विचार करायला आपण. A separate earth fault protection is provided in addition to differential protection. म्हणजे इतर ठिकाणी अर्थ फॉल्ट प्रत्येक आर वाय बी फेज डेल्टा कनेक्ट असो किंवा स्टार कनेक्टेड असो, अर्थ फॉल्ट झाला की आपल्याला डिफरन्शियल प्रोटेक्शन मिळणारच आहे कारण अनइक्वल होणारच आहे. मात्र जिथं न्यूट्रल कनेक्शन थ्रू रेजिस्टन्स किंवा इंडक्टन्स केलेलं आहे तिथं आपल्याला अडचण आहे. तर त्याच्यासाठी आपण ऑन द ऑकरन्स ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट इफ flows through a part of the generator winding and neutral to ground circuit, the corresponding secondary current of CT is flows through the operating coil and restricted earth fault coil of the differential protection. तर हे बघा, if the earth fault occur at point F of the alternator winding, voltage VAF is available to drive earth fault current if through the neutral to ground connection. हे बघा इथं आपण एक स्वतंत्र रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले टाकलेली आहे आणि हा VAF फोर्स जो आहे ते व्होल्टेज ड्राईव्ह करायला लागले आपला न्यूट्रल करंट. म्हणजे या ज्या न्यूट्रल मधनं हा जो करंट जाणार आहे तोच इथं पण ह्या न्यूट्रल मध्ये सर्क्युलेट होणार आहे. आता ह्या CT ची न्यूट्रल आणि डेल्टा कनेक्ट म्हणजे स्टार कनेक्टेडची स्टारची न्यूट्रल, ह्या दोन्ही न्यूट्रल मधलं करंट एकत्र म्हणजे फ्लोच होणार आहे थ्रू अर्थ. त्यामुळे आपण असं लिहिलं होतं इथं, द करस्पॉन्डिंग सेकंडरी करंट ऑफ करंट ट्रान्सफॉर्मर इज फ्लो थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल अँड रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट कॉइल ऑफ द डिफरन्शियल प्रोटेक्शन. म्हणजे ह्या रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट कॉइल मधनं करंट फ्लो होणार. If the earth fault occur at point F of the alternator winding, voltage VAF is available to drive earth fault current if through the neutral to ground connection. म्हणजे हे न्यूट्रल आणि ह्या ग्राउंड कनेक्शन मध्ये तर हे VAF व्होल्टेज आपल्याला फॉल्ट करंट ड्राईव्ह करणार. तर एकंदरीत ही रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हे न्यूट्रल साइडची ही रिमेन्स अनप्रोटेक्टेड जी वाइंडिंग आहे याला प्रोटेक्शन देणार आहे आपल्याला.